الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام تحسین قرآن میں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے قرآن کریم کی تفہیم کے حوالے سے، سیکھیں گے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس طرح کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کسے؟ ان یقرأ القرآن، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، کما انزل، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل کیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی تلاوت تو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ جو اس طرح پڑھتا ہے قرآن کریم کو کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام تحسین قرآن المقصود ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یقیناً آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، اور چند ہی دنوں میں، چند ساتھ کے بعد آپ جو ہے قرآن کریم کو صحیح تجوید کے متعلق، صحیح اصول و ضوابط کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز دے رہی ہے کہ کوئی بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اسے پڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کون شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کون قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کون قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا الحمدللہ الذی جعل مثلہ فی امتی، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو اسے سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس پر فخر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین، ایک قول ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، قرآن کن پر لعنت کر رہا ہوتا ہے؟ جو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو صحیح جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے اس طرح نہیں پڑھتے، والقرآن یلعنہ، تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ پروگرام تحسین قرآن، اس کے اندر ہم قرآن کریم کا بنیادی تفہیم بھی سیکھیں گے، اس کی جو ہے سبب نزول جانیں گے، آیت کی تفہیم جانیں گے، ترجمہ جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تجوید اور اصول و ضوابط بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پروگرام میں ہم جانا کریں گے۔ تو ناظرین و سامعین، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں، ہمارے اس سے تعلق نہیں ہے، ہم تو جو ہے بزنس مین ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تجوید کون سیکھے؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور اس کا علم سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور ہر ایک کو قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تو یقیناً یہ بہت ضروری امر ہے۔ تو یاد رکھیں، تجوید سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ کا جو ہے تجوید کا تعارف بھی ہم آپ کے سامنے اس کا پیش فرمائیں گے۔ تجوید، اس کے بنیادی معنی ہیں الاتیان بالجید، یعنی کسی کام کو کھڑا کرنا، ستھرا کرنا، احسن طریقے سے کرنا، یہ تجوید کے جو ہے وہ لغوی معنی ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ الاتیان بالجید، یعنی کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، احسن انداز سے کرنا، تو یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ پھر اس کی دوسری طرف ہم دیکھیں، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
तो हुआ इल्म युबहसु फीही अन मखारिजिल हुरूफी व सिफातिहा व अन तुरिक तस्हीहिल मारूफी व तहसीनिहा, यानी वो इल्म है कि जिसमें बहस की जाती है फ़ीही अम मखारिजिल हुरूफ़ी व सिफ़ातिहा, मखारिज के हुरूफ और उनकी सिफ़ात के हवाले से, व अन तुरिक तस्हीहिल मारूफ़ी व तहसीनिहा, और हुरूफ के मखारिज और सिफ़ात के साथ साथ उसको अच्छा करने, सुथरा करने, उसको किस तरह पढ़ना है, उसके सिफ़ात क्या हैं, उसको किस तरह हम अच्छा पढ़ सकते हैं, तो हम जो है इल्म तजवीद में ये सीखते हैं। तो आपको लुग़वी मायने बताया कि किसी काम को खरा करना, सुथरा करना, और इस्तिलाही मायने ये है कि लफ्ज़ के मखारिज, उसके सिफ़ात, उसको किस तरह अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, तो हम ये इसमें सीखते हैं। फिर याद रखें नाज़रीन, किसी भी इल्म को आप पढ़ें, आप ज़ूलॉजी पढ़ें, आप बॉटनी पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिज़िक्स पढ़ें, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसकी गर्ज़ व गायत होती हैं, उसका कोई मौजू होता है। तो इल्म तजवीद का जो मौजू है वो अलिफ से लेकर या तक ये 29 हरूफ हैं, जिन्हें हुर्फ़ मुक़त्तिआत कहते हैं, हुर्फ़ मुफ़रिदात कहते हैं, हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक जितने भी लफ्ज़ हैं, जितने भी हरूफ हैं, ये इल्म तजवीद का मौजू हैं। यानी पूरे इल्म तजवीद में हम इन्हीं लफ्ज़ पर बात करेंगे, इसको किस तरह पढ़ना है, इसको मोटा पढ़ना है, इसको बारीक पढ़ना है, इसे कहाँ से अदा करना है। तो इस इल्म का जो मौजू है ये हुर्फ़ जो है वो तहज्जी हैं, जिन्हें हुर्फ़ मुफ़रिदात भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, और इसका गर्ज़ व गायत आप जानें कि कुरान करीम को उस तरह पढ़ना कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, ये इसकी गर्ज़ व गायत है। जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करते हैं किसे, कि जो कुरान करीम की तिलावत इस तरह करे कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नाजिल किया गया है। तो नाज़रीन, आपने जाना तजवीद के लुग़वी माने, इस्तिलाही माने, इसका मौजू, इसके गर्ज़ व गायत, और मैंने आपके सामने हदीस भी रखी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद करता है। तो नाज़रीन, अमूमन जब हम तिलावत करते हैं, कुरान करीम की हम तिलावत कर रहे होते हैं, हमसे अगलात होती हैं, हमसे बहुत सारी जो है गलतियाँ होती हैं। अब गलतियों की दो अक़साम हैं, दो किस्म है। गलती, इसे अरबी ज़बान में कहते हैं, गलती को अरबी में कहते हैं लहन, लाम हा और नून, लहन अरबी में कहते हैं गलती को, ठीक है, लहन। अब लहन, इसकी फिर दो किस्में हैं, लहन जली और लहन खफ़ी। लहन जली जो बड़ी गलती हो, नुमाया गलती हो, वाज़े गलती हो, उसे लहन जली कहा जाता है। और लहन खफ़ी वो गलती जो हो तो गलती लेकिन थोड़ी कम दर्जे की गलती हो, छोटी गलती हो, उसे लहन खफ़ी कहा जाता है। फिर लहन जली आप देखें तो लहन जली जो साथ इस तरह पढ़ता है, जो लहन जली कर रहा हो, जो बड़ी गलती हो, वाज़े गलती हो, तो इसका हुक्म जो है वो हराम है, यानी वो शख्स गुनाहगार होगा। और बाज़ औक़ात हम तिलावत कुरान मजीद कर रहे होते हैं तो हमसे इस तरह की गलती होती है कि बंदा कुफ्र तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि तिलावत कुरान मजीद इस तरह की जाए कि जिस तरह उसका हक़ है, और तजवीद के इल्म को हासिल किया जाए और कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि यह हर एक पर जो है वो फ़र्ज़ ऐन है और तजवीद के साथ जो है पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हम अल्फाज कह देते हैं कि हमें पता भी नहीं होता और हमसे गुनाह भी हो जाता है। और जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम नमाज में वही अल्फाज पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता और वो जो है हमारी नमाज जो है वहीं ख़त्म हो जाती है। उस सूरत में कि जब हम कोई ऐसा लफ्ज़ पढ़ें जिससे माने चेंज हो जाएँ, तो नमाज भी हमारी वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि तिलावत कुरान मजीद को उस तरह पढ़ा जाए कि जिस तरह इसका हक़ है, और इसके लिए ज़रूरी है कि तजवीद को सीखा जाए। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया दो अक़साम होती हैं लहन की, लहन जली और लहन खफ़ी। अब लहन जली, इसकी फिर चार अक़साम हैं। यानी कि पहली गलती जो ये होती है, आप भी इसको नोट करते होंगे, कि हरकात और सकनात में तब्दीली करना। मिसाल के तौर पर ज़बर है, आपने ज़ेर पढ़ दिया, ज़ेर है ज़बर पढ़ दिया, पेश है तो दो पेश पढ़ दिया। तो ये जो है वो लहन जली की पहली किस्म है, यानी हरकात और सकनात में आपने तब्दीली कर दी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता, हमें चला सीधे रास्ते पर, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब कोई शख्स इसको इस तरह पढ़े, अनअमता की जगह अनअमतु, यानी चला उस रास्ते पर जिन पर मैंने इनाम फरमाया। तो नाज़रीन व सामीन, यहाँ पर एक ज़बर था और हमने पेश लगा दिया, तो यहाँ पर माना चेंज हो गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि रास्ता उन लोगों का कि जिन पर मैंने इनाम फरमाया, और हम कह रहे हैं अनमतु,
کہ راستہ उन लोगों का जिन पर मैंने इनाम फरमाया। तो नाज़रीन वाज़े तौर पर तो ये बहुत छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन माना इस तरह चेंज हो गया। तो ये लहन जली की पहली किस्म है और इसीलिए कहा गया कि इसका हुक्म जो है वो सख्त है और इसका हुक्म जो है वो हराम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नाज़रीन व सामी, दूसरी लहन जली की जो अक़साम है वो लफ्ज़ को चेंज कर देना, यानी एक लफ्ज़ है, आपने उस लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ पढ़ दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल इखलास में इरशाद फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। कुल मतलब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, नुक्तों वाला काफ है। अब एक शख्स डंडी वाले काफ के साथ पढ़े, कुल बारीक काफ पढ़े, तो इसका मतलब हो जाएगा कि खाओ वो अल्लाह एक है। तो नाजरीन एक बज़ाहिर छोटी सी गलती है, हमने कॉफ की जगह काफ पढ़ दिया, कॉफ को हमने मोटा करके पढ़ना था लेकिन हमने बारीक पढ़ दिया, तो यहाँ पर गलती हो गई और ये लहन जली की दूसरी जो है अक़साम, दूसरी किस्म कहलाती है। चुनांचे इससे बचा जाए। पहली गलती हमने जाना हरकत व सकनात में रद्द बदल कर देना, दूसरी हमने जानी कि लफ्ज़ में चेंजिंग कर देना, हेर फेर कर देना, रद्द बदल कर देना। तीसरी गलती जो ये होती है अक्सर पढ़ने में, वो लहन जली की तीसरी किस्म ये है कि लफ्ज़ वहाँ पर जो है वो ऐड है नहीं, आपने ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको इस तरह पढ़ दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा सीन ज़ेर बिस है, आपने खींच दिया बिस्मिल्लाह, तो ये भी बिल्कुल गलत है और ये लहन जली की तीसरी किस्म है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। जो लफ्ज़ है हमें वो लफ्ज़ पढ़ना है। 20 अगर हमने कर दिया तो हमने लफ्ज़ का इजाफा कर दिया, जो कि लहन जली की तीसरी किस्म है। चौथी गलती ये होती है कि हम किसी लफ्ज़ को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो ये भी लहन जली की जो है वो चौथी किस्म है। लफ्ज़ था, हमने पढ़ना था, लेकिन हमने जो है वो ख़त्म कर दिया, कि जिस तरह लम यलिद वलम यूलद, अब हमने पढ़ दिया लम यलिद वलम युलद पढ़ दिया, तो ये भी लहन जली की किस्म है। हमने लफ्ज़ को ख़त्म नहीं करना था, हमने लफ्ज़ यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है कि या वाव पेश यू, ठीक है, तो यहाँ हमने देखना था तो हमने लफ्ज़ को ही ख़त्म कर दिया, तो ये भी लहन जली की चौथी किस्म है। तो नाज़रीन व सामीन, हमने आपके सामने लहन और उसकी अक़साम के हवाले से लहन जली आपको बताया कि इसकी 4 अक़साम हैं। पहली जो इसकी जो गलती होती है वह हरकत व सकनात की होती है। दूसरी हमने आपको बताया किसी लफ्ज़ को आपने हेर फेर कर दी, रद्द बदल कर दी। तीसरी हमने आपको बताया किसी लफ्ज़ को आपने बढ़ा दिया, और चौथी गलती वो ये है कि किसी लफ्ज़ को कम कर दिया। तो इन तमाम सूरत हाल को आपने देखते हुए कुरान पाक को पढ़ना है। जब आपके जहन में ये सारी गलती होंगी तो यकीनन आप कुरान करीम की तिलावत सही तरीके से कर सकते हैं। दूसरी जो किस्म है लहन जली हमने बात की। फिर लहन खफ़ी, वो गलती जो हो तो गलती, लेकिन उसका हुक्म जो है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, और उसका हुक्म जो है वो मकरूह है। लहन जली का जो हुक्म था वो जो हराम थी, और वो गुनाहगार जो इससे गुनाहगार होता है वो करने से बंदा। और लहन खफ़ी यानी छोटी गलती जिसका हुक्म जो है वो मकरूह है। मिसाल के तौर पर रॉ बा ज़बर रब बा ज़ेर बी, रब बी, अब आपने रॉ को पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, लेकिन कोई शख्स उसको इस तरह तिलावत करे रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी रब बी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और इसने जो है वो तजवीद के जो उसूल व ज़वाबित हैं, हुरूफ के जो सिफ़ात हैं, रॉ पर जब ज़बर हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, उसने बारीक पढ़ा तो ये लहन खफ़ी कहलाएगी, यानी छोटी गलती कहलाएगी। तो यकीनन हम जब इसको सीखेंगे हमें पता चलेगा कि इस हरूफ की क्या जो है वो सिफ़ात हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी सीरीज़ आपके सामने लेकर आए तहसीनुल कुरान के नाम से। जब आप इसको देखेंगे तो यकीनन आपको इसका ज़रूर इस्तिफ़ादा होगा। तो मैं तमाम नाज़रीन व सामीन से ये अर्ज़ करता हूँ कि जब आप ये प्रोग्राम देखें अपने सामने एक पेन, एक रजिस्टर या डायरी रख लें, ताकि अगर हम कोई कवायद, कोई कानून हम आपको बताएं तो आप उसे नोट कर लें, और जब आप कुरान करीम की तिलावत करें तो उसे जो है अप्लाई करें, उसे देखें कि कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि नाज़रीन याद रखें, जो कुरान करीम की तिलावत करता है उसका बड़ा सवाब है, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम की तिलावत में माहिर हो, बेहतरीन तरीके से कुरान करीम की तिलावत करता हो, उसे पढ़ता हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो मुअज़्ज़िज़ और बुज़ुर्ग फ़रिश्तों के साथ होगा। क्या मकाम और क्या मर्तबा है कि जो शख्स कुरान करीम की सही तरीके से तिलावत करता हो, अहसन तरीके से पढ़ता हो,
تو ناظرین و سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن انداز سے پڑھ سکیں تو ہمارے پروگرام لازمی دیکھا کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ کو ضرور بضرور استفادہ ہوگا۔ پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرتا ہو کہ اسے دشواری ہوتی ہو۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہماری جو ہے وہ رفتار بہت کم ہے، ہم بہت اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے تو لوگ ہچکچاتے ہیں اور جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے کہ میں اگر پڑھوں تو میں ایک پاؤ ہی 1 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہیں آتے اور وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں جسے دشواری ہوتی ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً ناظرین و سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہو گئی۔ المقصود ٹی وی کی کاوشوں سے، کوششوں سے آپ کو گھر بیٹھے یہ پروگرام تحسین قرآن کے نام سے آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ گھر بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بہترین شخص بننے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ہمارا یہ پروگرام ہفتے میں 1 قسط ہوتی ہے، لازمی بالضرور آپ اسے دیکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو سکھائیں تاکہ وہ بھی جب مدارس میں جائیں، سکولز میں جائیں تو وہ بھی ان کو استفادہ حاصل ہو اور وہ بہترین طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل اللہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل اللہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا و اہل اللہ اہل قرآن ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، اسے سمجھیں، اسے پڑھیں۔ ہم نے سیکھی تو انگلش سیکھی، منع نہیں ہے آپ سیکھیں، ہم نے سیکھے تو دنیاوی علوم سیکھے، اور اگر دوری اختیار کی تو قرآن سے دوری اختیار کی۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم کسی جو ہے محلے میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی قاری صاحب کے حوالے جو ہے اپنا بچہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ 10 سال، 5 سال، 8 سال وہاں پڑھتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو جب جو ہے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ کس طرح وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذاتی طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ ہوتی ہے تو ٹیوشن اسکولز کی طرف ہوتی ہے، ضرور آپ کریں توجہ اس طرف، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف بھی تو توجہ کریں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو اس طرف بھی توجہ کرتے ہیں، پھر ان کے جو ہے اولادیں دیکھیں آپ کس طرح کیا مقام اور مرتبہ حاصل کرتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے۔ میں تمام والدین کو پروگرام میں اس دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں لازمی سکھائیں۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے، قرآن کریم کی تفہیم سیکھیں گے، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں گے، اس کے جو ہے واقعات جو ہیں، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ ساری چیزیں بھی سیکھیں گے۔ تجوید کے قواعد و ضوابط بھی ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو نیچے کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد نبیل مقصدی کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔